اور یہی وہ ذات واحد ہے جو ذات واجب بھی ہے، ذات مطلق بھی ہے، اور جو ہمیشہ سے موجود بھی ہے، اور جو ہمیشہ موجود رہنے والی ذات ہے، اور کسی دوسرے کے لیے ہرگز یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ خود اپنی بڑائی، اپنی عظمت، اپنی صفات کو بیان کرے۔ یہ اسی جل وعلا کے شایان شان ہے کہ وہ اپنی بڑائی بھی بیان کرے، اپنی عظمت بھی بیان کرے، اپنی قدرت بھی بیان کرے، اپنی صفات بھی بیان کرے، کیونکہ یہ اس کے ہی شایان شان ہے، یہ اس کا ہی استحقاق ہے، کیونکہ جو رب العالمین ہے، جو پروردگار عالم ہے، جو خلاق کل ہے، جو مصور کائنات ہے۔ آج کی جو آیات ہیں اسی ایک مضمون کا تسلسل ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تمہاری آنکھ ادراک نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ تمہارے بصارت کے ادراک میں نہیں ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ کون ہے؟ وہ لطیف بھی ہے اور ہر خبر سے آگاہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کے شایان شان ہے کہ وہ بصیرت میں بھی نہیں سما سکتا، بصارت میں بھی نہیں سما سکتا۔ بصارت انسان کی آنکھ ہے، انسان کسی بڑے مکان کو دیکھ سکتا ہے، بڑے سے بڑے پہاڑ کو دیکھ سکتا ہے، آسمان کو دیکھ سکتا ہے، زمین کو دیکھ سکتا ہے، جنگل، دریا، سمندر، مخلوق کو دیکھ سکتا ہے، خالق کو نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا لا تدرکہ الابصار، تمہارے پاس ادراک نہیں ہے، تمہاری بصارت میں ادراک نہیں ہے۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ تمہارے ادراک سے باہر ہے، تمہارے پاس وہ درک ہی نہیں ہے، وہ شعور ہی نہیں ہے، وہ پیمانہ ہی نہیں ہے، وہ ظرف ہی نہیں ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، مفسرین کرام فرماتے ہیں رب نے یہاں پہ اپنا تعارف فرمایا کہ وہو اللطیف الخبیر، کہ وہ لطیف ہے، یعنی ایک کہ اس کا لطف و کرم ہے کہ جو ایک طرف بصیرت میں بھی سما نہیں سکتا کہ انسانی عقل، انسانی سمجھ، انسانی شعور اور انسانی علم اس سے مکمل آگاہی کر سکے، اور نہ کوئی آنکھ اس کو دیکھنے کی جرت رکھتی ہے، مگر اس کا لطف یہ ہے کہ اس نے خود ہی کہا کہ میں ہر انسان کی شارک سے قریب ہوں۔ وہ شارک سے قریب ہے، یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی بندہ نوازی ہے، یہ اس کی عاجزوں پر، مسکینوں پر، اپنے بندوں پر مہربانی ہے۔ اور دوسرا فرمایا وہو اللطیف، دوسرا معنی ہوتا ہے لطیف کا پاکیزگی، صفائی، سبحان اللہ، کہ وہ اتنا پاک ہے۔ انسان کی آنکھ میں کجی ہے، انسان کی آنکھ میں کمی ہے، کثافت، لطافت کے متضاد ہوتا ہے کثافت، کثافت گندگی کو کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شب معراج کا بتایا نا، فرمایا کہ جو آقا کریم کی آنکھ نے دیکھا نا، دراصل یہ وہی آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے جس میں اس قدر لطافت ہو، جو اپنی بناوٹ میں، اپنے مزاج میں، اپنے حیت اور اپنے سٹرکچر میں اس قدر صاف ہے، اس کی آنکھ ہی اس کو دیکھ سکتی ہے۔ فرمایا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِّن رَبِّكُمْ۔ اب جو سوال کرتے ہیں، جو پوچھتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تو تمہارے رب کی طرف سے مبصر آ گیا ہے۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ، نشانی آ گئی، اور ایک اور مقام پر فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ اب یہ وہی ذات ہے کہ جس کے لیے فرمایا نا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور جس کے لیے فرمایا نا قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا
उसने जो कुछ देखा वो सच देखा, और वो सच देखने वाला तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास आ गया। फमन अबसरा फली नफ्सी वमन अमिया फअलैहा। अब जो कोई उससे हटकर, ये इसका मफहूम ये है कि जो उस मुबस्सर से, जो उस मुशाहदा करने वाले, उस देखने वाले से हटकर कहे कि मैं देखना चाहता हूँ, वमन अमिया फअलैहा, उसका वो अमल ही उसे अंधा करने वाला है। वमा अना अलैकुम बिहफीज, और फिर उसके लिए रब की हिफाजत नहीं है। यानी जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट से हटकर, आपकी जात से हटकर फिर कोई इलाह का पता पूछना चाहते हैं, रब तक जाना चाहते हैं, फरमाया वमन अमिया, वो अंधे हैं, फअलैहा, अपने अमल में उनकी आंखें हैं, देख रहे हैं, लेकिन अपने अमल की वजह से अंधे हैं। वमा अना अलैकुम बिहफीज, और उन पर कोई हिफाजत नहीं है। इंसान शतरे पे मुहार है, इंसान मिसले हैवान है, और इंसान का अमल पायदार नहीं है अगर उसे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा और आपकी शख्सियत से रहनुमाई न मिले। फरमाया वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयाति वलियक़ूलु दरस्ता वलिनुबय्यिनुहु लिक़ौमी यालमून, कि जो कुछ तसर्रुफ आयात में है, निशानियां रब की तरफ से मौजूद हैं, और जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, यही तुम्हारे लिए निशानी है, यही तुम्हारे लिए हद है। अब यहाँ पे सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल, आपका फरमान सामने आता है। आप सवाल करते हैं कि मुशरिकीन मुझे कह रहे हैं, मैं उन्हें कहता हूँ मैं तौहीद परस्त हूँ, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, मैं वादा शरीक का मानने वाला हूँ। वो कहते हैं वो रब कहाँ है, हमने तो बुत सामने रखे हुए हैं, हमारे तो जो माज़अल्लाह खुदा है सामने है, तुम्हारा रब कहाँ है? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या मैं रब को देख सकता हूँ? आका करीम फरमाते हैं, ऐ अबू बकर तू गवाह हो जा, मन रआनी फक़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। क्यों? इसलिए कि यही वो आंख है कि काबा कौसैन औ अदना फौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फुआद मा रआ अफतुमारूनहु अला मा यरा, कि ये वही आंख है जिसने सिर्फ सच देखा है। और वो सच क्या है? यहाँ सूरह अनाम की आयत नंबर 104 में अल्लाह करीम ने फरमाया, क़द जाअकुम बसाइरुम मिर रब्बिकुम, तो उसे देखने की तमन्ना करते हो, उसे देखने की ख्वाहिश करते हो, तो रब की तरफ से तुम्हारे पास उसे देखने वाला आ गया। अब तुम उसकी आंखों में देखो। फमन अबसरा फली नफ्सी, और वहीं से उसे बसारत मिलने वाली है, वहीं से बसीरत मिलने वाली है। जिसने खालिक का पता पूछना है, जिसने परवरदिगार का रास्ता पूछना है, जिसने वादउला शरीक की शख्सियत और उसकी जात के बारे में जानना है, उसकी जात के बारे में पता पूछना है, फमन अबसरा फली नफ्सी, तो उसे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक बनाना पड़ेगा। वमन अमिया फअलैहा, और अगर कोई इससे हट के दावा करता है कि वो हक तक रसाई चाहता है, वो वादउला शरीक तक पहुंचना चाहता है, दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब ने ये काम किया, ये बहुत सारे हमारे यहाँ बड़े सगीर में भी ऐसे थे कि जो ये कह रहे थे कि हम उस अनदेखे खुदा को पाना चाहते हैं, वो जो जंगलों में निकल गए, पहाड़ों में चले गए, जिन्होंने आबादियों को छोड़ दिया कि हम वादउला शरीक को पाना चाहते हैं। हाज़िन मुकर्रम, वादउला शरीक का पता और उसकी मारिफत वो सिर्फ आका करीम मोहम्मद अरबी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी दहलीज से, आपकी चौखट से मिलने वाली है। रब करीम ने फरमाया ला तुदरिकुल अब्सार,
तुम्हारी आंख में इदराक ही नहीं है। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं रब ने यहाँ पे बसर फरमाकर दोनों चीजें शामिल कर दी हैं। इंसान की अक्ल, बसीरत जिसे कहा जाता है, इंसान का शऊर, इंसान का फहम, और फरमाया कि इसमें आंख भी शामिल है और बसीरत भी शामिल है। बसारत भी बसीरत भी, इन दोनों में फर्क होता है। एक हम जाहिरी आंख से चीजों को देखते हैं, ये बसारत है, और एक बसीरत होती है कि हम किसी चीज के बारे में अपने इमेजिन करते हैं, हम उसका तसव्वुर करते हैं, तखय्युल करते हैं, इदराक करते हैं। फरमाया ला तुदरिकुल अबसार, तुम्हारे पास इदराक नहीं है तुम्हारे बसर में, यानी ना तुम्हारी बसीरत में वो समा सकता है, ना तुम्हारी आंख में आ सकता है। वहुवा युदरिकुल अबसार, उसका कोई इदराक कर ही नहीं सकता है। हाँ, उसका जो पता पूछना चाहता है, जो उसकी मारिफत हासिल करना चाहता है, उसे क्या करना है कि कद जाअकुम बसाइरुम मिर रब्बिकुम। तो इस इंसान के भूले हुए इस सफर का एक ही रास्ता है, एक ही मंजिल है, और वो मंजिल मकीन गुंबद खजरा है। इंसान की हर कामयाबी मंसूब है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इंसान की फलाह भी, इंसान की तरक्की भी, वो सब कुछ मंसूब है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आज का इंसान चाहे वो अक्ल की किसी बुलंदी पर पहुंच जाए, मगर फरमाया वमन आमिया फअलैहा, मगर वो अपने अमल की वजह से अंधा है। जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर से उन्होंने कहा ना कि हमारे पास बहुत सारे बुत हैं, हम भी काबा के मानने वाले हैं। आपने फरमाया मैं मोहम्मद अरबी के खुदा को मानने वाला हूं। और ये वही है कि वमन आमिया फअलैहा, जो आपके तरीके से हटा, उसके पास न बसीरत है न बसारत है। उसकी आंख देख रही है मगर उसकी आंख में देखने की सलाहियत नहीं है। और ये कहां से मिलने वाली है? ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक, आपसे निस्बत में मिलने वाली है। फरमाया वमा अना अलैकुम बिहफीज, और जो आपके रास्ते से हटा और जिसने आपकी निस्बत और आपके ताल्लुक को पसे पुश डाला, वमा अना अलैकुम बिहफीज, उसके लिए कोई हिफाजत नहीं है। रब करीम, जैसे पिछली आयत में हम पढ़ रहे थे कि खालिक कायनात की सिफत खिलकत का, तख्लीक का एक आलम ये है, एक कैफियत ये है कि वो अपनी हर मखलूक का खुद ही मुहाफिज है। अपनी हर मखलूक का खुद ही मुहाफिज है, अपनी हर तख्लीक को तख्लीक करने वाला भी है और उसकी हिफाजत फरमाने वाला भी है। यहाँ फरमाया कि जो मेरे महबूब के रास्ते से हटे, वमन आमिया फअलैहा, वो अंधे भी हो गए, और वमा अना अलैकुम बिहफीज, उनके लिए रब की हिफाजत खत्म हो गई है। हर इंसान अपने परवरदिगार, अपने खालिक और वाहदहुल शरीक की हिफाजत में है। और यकीन कीजिए कि इस कायनात में हिफाजत रब की ही है। आज भी दुनिया का हर मुशरिक और हर गैर मुस्लिम, चाहे वो अपने अक्ल से, अपने इल्म से, अपने साइंस टेक्नोलॉजी के जोर पर और अपनी सलाहियतों की बिना पर अपने माशरे को सिविलाइज भी कर ले, मगर उसके पास फिर भी एक बेचैनी, एक अनजाना खौफ मौजूद है। और आज भी दुनिया का सारा मीडिया ये बताता है कि जहां जहां गैर मुस्लिम है, सहूलतें सारी बेहतरीन है, आसाइशें सारी मौजूद है, मगर उसके बावजूद डिप्रेशन, परेशानी, ये क्या है? ये दरअसल वाहदहुल शरीक और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी निस्बत और अपना ताल्लुक न होने की वजह से इंसान को जो एक हकीकी हिफाजत का एहसास है वो नहीं है। और दूसरी तरफ मोमिन है, मुसलमान है, बेशक उसके अपने अमाल में कोताहियां हैं, हमारे अमाल में कोताहियां हैं, हमारे इल्म में कमी है, हमारे अखलाक में कमी है, इसको तस्लीम करना चाहिए और इसको दुरुस्त करना चाहिए। मगर इसके बावजूद मुसलमान को एक दायमी इत्मीनान हासिल है, और ये इत्मीनान उसे बेखौफ करता है,
یہ اسے دلیر کرتا ہے، یہ اسے نڈر کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے، آپ سے تعلق ہے، اور غلامی کا تعلق ہی دراصل ہمیں اطمینان دینے والا ہے، تسلی دینے والا ہے، اور ہمیں مضبوط بنانے والا ہے۔ فرمایا جو آقا کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا راستہ جدا کر لیں، وہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حقیقی بصیرت اور حقیقی بصارت دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق اور نسبت سے ملنے والی ہے۔ تو حاضرین مکرم، سورہ انعام کی یہ آیات پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے جو سبق آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عقل سے اور دنیا کے سارے وسائل سے آسائشیں حاصل کر سکتا ہے اور یہ ساری چیزیں مہیا کر سکتا ہے، لیکن اسے جو دائمی سکون ہے، جو اسے حقیقی سکون ہے، راحت ہے، اور جس طرح قرآن نے کہا کہ اطمینان قلب ہے، قرآن نے کہا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ یہاں بھی فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، ساری چیزیں میسر بھی ہوں گی اور انسان پھر بھی پریشانی کا شکار ہوگا، اور یہ کس صورت میں ہے کہ انسان اپنا تعلق مکین گنبد خضرا نبی رحمت خاتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق جس قدر استوار کرے گا، جس قدر مضبوط کرے گا، اسی قدر جب اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کا تعلق مضبوط ہوگا، تو اس کے اندر احساس اور اس کے اندر جو کہتے ہیں کہ انسانیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہی ملنے والی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو مکین گنبد خضرا کا کلمہ نہیں پڑھنے والا اور وہ دعویٰ رکھتا ہے کہ اس کے پاس انسانیت اور کچھ ہے ہی نہیں، انسانیت پہلے یہ ہے کہ وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت غلامی قائم کرنے والا ہے، اور پھر آپ کے جو اخلاق ہیں، جو اخلاق نبوی ہیں، ان کو اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں، اپنی گفتگو میں، اپنے کردار میں لانے والا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین ہمارے حال پر کرم فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت غلامی ہمیں اس دنیا میں بھی